पढ़ांगे बाइबल दे विचों उत्पत्ति ओदा एक अध्याय ओदा एक वचन बाइबल दी जस्ट स्टार्टिंग पहली बुक आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। आदि विच परमेश्वर ने मतलब शुरू विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती ਨੂੰ उत्पन्न कीता। हाँ जी धरती बेडोल ते सुंजी सी। धरती तीन चीजें ऐसा कर सकनी है धरती बेडोल अते सुंजी मतलब खाली सी। हाँ जी अति डूंघाई उत्ते हनेरा सी। अते पूरी धरती उत्ते की सी हनेरा छाया होया सी। हाँ जी अते परमेश्वर दा आत्मा पानियां दे उत्ते सौंदा। अते परमेश्वर दा आत्मा पानियां दे ऊपर मंडराउंदा सी। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब कुछ भी नहीं सी उस टाइम पे पवित्र आत्मा जिहड़ा वा पानियां दे ऊपर मंडरा। एक चीज हमेशा याद रखियो कि जदों कि परमेश्वर कुछ बनावे उस तो पहला परमेश्वर दा आत्मा दा मंडराउणा जिहड़ा बहुत जरूरी साडी लाइफ विच। हालेलुया परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मैं कल रात दस रहा सी कि जिहड़ा इंसान ने जो कुछ भी इंसान ने बनाया वा उहदे विच जिंदगी नहीं है पर जो कुछ परमेश्वर ने बनाया उहदे विच की है लाइफ है। हालेलुया हर एक चीज परमेश्वर ने जिहड़ी आ वो लाइफ वाली बनाई के अपने तो अगे जिहड़ा वा वो चीज नु प्रोड्यूस कर सकदा बना सकदा। जिस तरह पेड़ां तो पेड़ पैदा होंदे हैं जानवरां तो जानवर पैदा होंदे हैं मनुख तो मनुख पैदा होंदा। हालेलुया पेड़ां दे हर एक चीज परमेश्वर ने बीज वाली बनाई। आमीन हालेलुया पर सब कुछ बनाउण तो पहला एक गल हमेशा याद रखनी कि सब कुछ बनाउण तो पहला परमेश्वर दा आत्मा मंडराउंदा सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस तो पहला कि साडी लाइफ च कुछ बने इस तो पहला कि साडी जिंदगी विच कुछ आवे परमेश्वर दा आत्मा सब तो पहला मंडरावे। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते प्रभु मेरी जिंदगी दा कुछ क्यों नहीं बन रहा प्रभु मेरी लाइफ च कुछ क्यों नहीं होण दिया मेरी लाइफ बदल क्यों नहीं रहा बदलाव क्यों नहीं आ रहा मेरी लाइफ बन क्यों नहीं रही। मैं बड़े समय का आराधना कर रहा बड़े समय का प्रार्थना कर रहा बड़े समय का तेरी हजूरी चाह रहा पर मेरी लाइफ का कुछ नहीं बन रहा। क्यों क्योंकि पहलों किया आत्मा का मंडराउणा जरूरी। हालेलुया इस तरह नहीं लिखा कि आत्मा धरती उत्ते आउंदा जांदा सी कदी नहीं। हालेलुया आत्मा धरती उत्ते आउंदा जांदा सी नहीं लिखा इस पर इस जगह लिखा कि आत्मा धरती उत्ते ठहरदा सी पानी के ऊपर की होया सी ठहर होया सी। कि कई ट्रांसलेशन तुसीं देखोगे उस जगह ते लिखा मंडराउंदा सी पंजाबी पढ़िया सिउंदा सी कई जगह लिखा कि आत्मा जिहड़ा पानी के ऊपर ठहरदा सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो साडी लाइफ ते इस जगह ते 7 दिन जेहड़े 7 दिनां च परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया 6 दिनां च परमेश्वर ने इवन सब कुछ बनाया पर 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। मैं कहूंगा कि सब तो पहला जीरो दिन सी जो जीरो दिन पहला एक दिन 2 3 गिनती कितनी शुरू होती है जीरो है ना जीरो दिन जो जीरो दिन सी उदो परमेश्वर दे आत्मा दा दिन सी। और ना सुनना जो जीरो दिन सी उदो परमेश्वर दे आत्मा दा दिन सी। परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा सी जुम्बिश करदा सी परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा सी मंडराउंदा सी। हालेलुया इस तो पहला कि कुछ भी बनदा इस तो पहला कि कुछ परमेश्वर जिहड़ा क्रिएट करदा परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा सी वो मंडराउंदा सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर दा आत्मा दा मंडराउना जिहड़ा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया क्योंकि जिन्नी देर तक परमेश्वर दा आत्मा तुहाडियां मेरियां जिंदगियां विच नहीं मंडरावेगा आमीन हालेलुया उन्नी देर तक कदी भी असी जिहड़ा वा वो डिलीवर नहीं हो पावांगे। आमीन हालेलुया। एक चीज तुहानूं दसना चाहुंदा इसराइली गुलामी दे विचों आजाद होए इसराइली गुलामी विचों बाहर निकल के आ गए पर जदों मरे उदों भी वो गुलामी दे विच मरे। किस तरह देखो वो गुलामी दे विचों मिस्र दे विचों निकल के आ गए पर वो कनान तक विल्डरनेस दे विच मतलब कि जंगल दे विच जा के मरदे गए नाल किते 10,000 20,000 30,000 इस तरह लोग जिहड़े मरदे पर क्यों वो गुलामी दे विच क्यों मरे आजादी विच क्योंकि फिरौन उन्हां दे उत्ते इस वक्त राजा नहीं सी पर उन्हां दे माइंड दे विच उन्हें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब एक किला बनाया सी माइंड दे विच वो हर वक्त अपने आप नूं गुलाम नहीं सोचदे पर वो आजाद हो चुके सी भावें वो फ्री हो चुके सी पर वो फिर भी अपने आप नहीं समझते सी। हालेलुया बाइबल च लिखिया 2 चीजें लिखिया बाइबल च एक लिखिया जिन्हों पुत्र आजाद करे वो बोलो सारे जिन्हों पुत्र आजाद करे वो
आजाद है। उच्ची बोलो, जिन्हों पुत्र आजाद करे हो बोलो आजाद है। हालेलुया। यीशु ने क्या जे सच नू जानोगे तो सच तानू इस कहते दो हिस्सों दे विच साडी आजादी है। एक के जे सन पुत्र आजाद करे असीं की आजाद है, पर जे सच नू जानांगे ते सच सानू है ना हाफ ऑफ डिलीवरेंस। मैं कहांगा कि अद्धी साडी आजादी उदों हो जाती जो चर्च विच आउंदे आ ते खुदा दे दास या खुदा दे खादम साडे सिर दे उत्ते रखदे जां प्रभु दे कोलों प्रार्थना करदे आ ते असीं आजाद हो जांदे आ। पर परमानेंट आजादी सानू जदों वचन दे विच ग्रो करांगे। हालेलुया। जदों वचन दे विच वधांगे, बोलो जदों वचन विच सारे बोलो जदों वचन विच वधांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋ ਵਚਨ ਪੜੀਏ, ਦੋ ਵਚਨ ਪੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਜੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚਰਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ 15-20 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। बोलो ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਪ੍ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਠਹਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ 0 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਰਪਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣ ਨੇ ਗਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡਸ ਅਪ। ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਫੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। 6 ਖੰਭਾਂ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਢੱਕਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਢੱਕਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। 0 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ। बोलो सारे ਕੀ ਆਏਗੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ। ਹੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਲਾਈਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣੀ? ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਿਆ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਲਾਈਟ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਛਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ? 3 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने जगह पे मैं तो दसना चाहना कि परमेश्वर का पर्सपेक्टिव, परमेश्वर की सोच, जब परमेश्वर किस तरह ऑपरेट करता हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम कौमां दा पिता हो। अजय के अब्राहम के कोल बच्चा कोई नहीं सी। परमेश्वर ने कहा कि तू कौमां दा पिता हो। बच्चा होने तो पहला परमेश्वर ने उन्हें पिता किया। आमीन। समझ लगे? अजय बच्चा होया नहीं है तो परमेश्वर ने क्या? सो परमेश्वर का पर्सपेक्टिव, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का ऑपरेट करने का तरीका। परमेश्वर ने कहा कि तू बाप है कौमां दा, जद कि ओदा कोई भी बच्चा अजे नहीं सी। परमेश्वर को पता सी कि मैं बच्चा देने वास्ते जा रहा। परमेश्वर ने दाऊद नूं राजा किया जद कि ओदे क्राउन ओदे सिर दे उत्ते नहीं सी। किन्ने सालां बाद दाऊद जिहड़ा वो राजा बनया। जदों शाऊल दी डेथ होई उन उस तो बाद विच जाके वो राजा बनया, पर परमेश्वर ने उन्हें पहला अभिषेक किया। समझ लगे? हालेलुया। सो लाइट का दी सी? परमेश्वर दे वचन दी, परमेश्वर दे शब्द दी। उन्हें कहा ते लाइट ओ कवे ते लाइट ना हो। सूरज होवे भावें ना हो, कुछ होवे भावें ना हो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਰਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। सुनिए गौर से, सूरज की है रियलिटी, सूरज की है रियलिटी ते लाइट की है विश्वास। हालेलुया। पहला रियलिटी बाद में आएगी विश्वास।
ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਔਰਤ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਥ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। आमीन हालेलुया हालेलुया। सेपरेशन, अलग करना। आमीन हालेलुया। पढ़िए थोड़ा सा 3 वचन पढ़िए। तब परमेश्वर ने चानन ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। बोलो दोनों ने किया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों चीजों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि अंधेरा ते रोशनी एक साथ रहे। साडी जिंदगी ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋ, ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੋਥ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਕੀ। ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ। ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਮੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪੜੀ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਸੁੰਜੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਬਣਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰਾਇਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਅੱਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। 0 ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦੀ? ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਸਫ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਸੂਨ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ,
ਸਮਸੂਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਟਰਾਇਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਸੂਨ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਸੂਨ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਸਫ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਨ ਸੈਂਸ ਕਹਾਂਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਨਾ ਕਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸੇਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਖਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਟਫ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਨ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਰੇਟ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਭਰ ਜਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਰਤੀ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਸਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 0 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ।
पहले दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ आमीन हालेलुया बड़ी बार ये कहने प्रभु दा दास पत्र से कर कहंदा प्रभु जी मैं अपने मां-बाप छड़ के आया भैन भरावां छड़ के आया मेनू की मिलेगा कहंदा तेनू 1000 गुना मिलेगा आमीन हालेलुया 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 इतना नहीं है कि ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਿਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏਗਾ हालेलुया वो दिन कब आएगा परंदा दिन आएगा हालेलुया 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 कोई ऊंची आवाज के खुदा में भरना चाहता हां कोई ऊंची आवाज के परमेश्वर में भरना चाहता हां कोई ऊंची आवाज के खुदा मेनू बरकत ना भर दे कोई ऊंची आवाज के परमेश्वर मेनू पवित्र आत्मा ना भर दे मैंने कहे प्रभु मेनू अपने अभिषेक ना भर दे जोरदार तालियां अपने खुदा में करें पवित्र आत्मा मंडरांदा सी पहले दिन ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਫ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਾਰਮ ਬਣਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਕਦ ਆਇਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਿਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ फॉर्म आएगी आमीन हालेलुया हालेलुया तीसरे दिन परमेश्वर भरना शुरू करेगा खाली नहीं रहने एक भी विश्वासी ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਮਾਕੂ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ
पर जिस दिन तुसी वचन ते अमल करना शुरू किया, जिस दिन वचन नूं तुसी जानना शुरू किया, उस दिन तुसी लोकां तो अलग होने शुरू होना। लोकां ने कहना यार ये विश्वासी है, इन्हें तौबा की, ये खुदा दा बंदा, ये परमेश्वर च चलने वाला बंदा। हालेलुया। लोग तुहानूं अपने तो अलग नहीं करनगे, लोग तुहानूं इज्जत देनी शुरू करनगे, क्योंकि तुहाडी एक शेप बन रही है। लोग तुहानूं इज्जत देनी शुरू करनगे। किते किसी तुहाडे रिश्तेदार दा जी कोई बीमार होएगा ना, तुहानूं फोन पहलों आएगा कि इस वास्ते प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हें समझ लगेगी कि ये विश्वासी है, ये शेप च आ चुका, ये विश्वासी बन चुका, ये आत्मा दे नाल भरिया होया, ये आशीषां दे नाल भरिया होया, ये बरकतां दे नाल भरिया होया। कोई यार कहे हालेलुया। सेपरेट पर ना उस बाद सारी जिंदगी रियलिटी है, सब कुछ दिखेगा। हालेलुया। पहला सब कुछ नजर नहीं सी आ रहा, जो जो तख्ती बन रही सी की हो रहा है, किसी को समझ नहीं लग रही कि की हो रहा है, शेप च आ रही है। जो तो एक विश्वासी बनना शुरू होगा, समझ नहीं लगेगी, क्योंकि कहेगा यार ये तो वाक हो जाने, इन्हें रिश्तेदार छपने शुरू कर देते और एक शेप बन रही है। हालेलुया। एक ऐसी शेप आ रहा है, यीशु मसीह वर्गा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने देख के कहणगे यीशु मसीह दा क्यों सानू कहते यीशु मसीह दा बंदा। कई बार मेरे बेटे नु जोशुआ नु जां एंजल जां काविया नु कहणगे देख के कहणगे ये पास्टर दी बेटी है, क्यों पहचान विच होंदी, पहचान दे विच होंदी कि ओदे वर्गा बन रहा। जो सानू खुदा दे लोग कहणगे लोग कि खुदा दा बंदा, ये परमेश्वर दा बेटा, ये परमेश्वर दी बेटी है, क्यों कहणगे जो साडे विच ओदे काम नु देखणगे। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ो, इसमें आधा 5 दे आ जाए एक वचन Ephesians 5:1 जल्दी जल्दी पढ़ के पास समाप्त करांगे। सो तुसी प्यारियां पुत्रा वांगू परमेश्वर दी रीस करो। सो तुसी प्यारियां पुत्रा वांगू परमेश्वर दी रीस करो। अपने परमेश्वर दी रीस करो। हालेलुया। अगे लोग की कहेंगे कि पक्के ये परमेश्वर दा बच्चा, जो सी परमेश्वर अगे जो सी गालां कढांगे, झूठ बोलांगे, वैर रखांगे, लड़ांगे, झगड़े करांगे, दूसरे नु दिखावे वाले काम करांगे, उस टाइम पे लोग नहीं सानू कहेंगे विश्वासी। हालेलुया। जीरो दिन देख पवित्र आत्मा मंडराएगी। पहले दिन दे रोशनी आएगी, कादी विश्वास की रोशनी आएगी। दूसरे दिन दे साडी फॉर्म बनेगी। आमीन। हालेलुया। औखी होगी, डिफिकल्ट होगी, सलीम ते टंगया जाए, जेल दे में सुटिया जाए, पर साडी फॉर्म बनेगी। आमीन। हालेलुया। तीसरे दिन जो साडी फॉर्म बन जाएगी, परमेश्वर सानू फरना शुरू करेगा। धरती पेड़ पौधे ना पर जाए। आमीन। हालेलुया। आकाश पंछियों ना पर जाए, मच्छियां दे नाल समुद्र भर जाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भरना शुरू करेगा। परमेश्वर ने जो भी कुछ बनाया क्रिश्चियन को खाली नहीं रहता। जो परमेश्वर ने आदम को बनाया, उन्हें कहा फलो ते वधो तीनों भर दियो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो किसी चीज को बनाता वा, तो परमेश्वर ने बुलाया वा, अलग किया वा। हर एतवार को तुसी खुदा दी विचार रहे हो, आत्मा दे विच भर रहे हो, गर्मी दे विच बैठ रहे हो, टफ टाइम दे विचों लंघ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बना रहे। एक समय आएगा जब परमेश्वर तुहानू भरेगा। आमीन। हालेलुया। तुहानू रियलिटी दे नाल अलग करेगा। जो रियलिटी तुहानू दिखदी है ना अपनी जिंदगी दी, ऑनलाइन तुम्हें मैनू तो गरीबी नजर आ रही, मैनू तो परेशानियां नजर आ रही, ये तुहाडी रियलिटी। परमेश्वर इस रियलिटी को अलग करके अपनी रियलिटी दे विच लेके आएगा कि मैं तुहाडी जिंदगी च काम करने के काबिल हूं। आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर जिहड़ा वा वो रियलिटी शो करेगा सूरज नूं बना के। जो तुसी सोच रहे हो कि सूरज तो बिना लाइट ना, रियलिटी भी सारे सामने आ जाए। आमीन। हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, धन्यवाद करांगे प्रभु दा।